Hello students, Namaste everyone. Today I am going to explain you the last uh, topic of this unit, that is important term or asynchronous. Okay, this whole part of this unit is asked in exam for 1 marks. So you have about 20 to 25 terms that are asked in exams for 1 marks. Okay, so in unit 5 to for 1 marks questions, this whole video is for that all only. Okay, so I have taken the as in definition of that important terms or asynchronous, and what are the explanation that need that I am going to give you. So first of all, let's start with the first term, that is ATM. ATM, the full form of ATM, that is asynchronous transfer mode. Okay, ATM is dedicated connection switching technology. It's organized digital data in 53 bytes cell units for transmission. ATM is capable of transmitting data speed of 155 to 622 Mbps and faster. ઓકે, એટીએમ મશીન તમને ખબર જ છે, આ એટીએમ મશીન છે. એટીએમ ડેટા ટ્રાન્સફર જે છે એ ટ્રાન્સફર જ્યારે તમે કોઈ ટ્રાન્સમિશન કરો છો નેટ થ્રુ અપલોડ કરો છો, તો એ અપલોડ ટ્રાન્સમિટિંગ જે થાય છે, that is transmitting from one device to another device, that is to upload, that is called the asynchronous transfer mode. Whenever your device is in transfer mode, uploading mode, that it is using 53 bytes units, and the speed for that unit, that will be 155 or 622 megabits per second or faster. ઓકે, આનાથી પણ વધારે હોઈ શકે. ઓકે, એટલે અપલોડિંગ સ્પીડ વધારે હોય, ડાઉનલોડ સ્પીડ ઓછી હોય. ડાઉનલોડ સ્પીડ ઓછી હોય, અપલોડિંગ સ્પીડ વધારે હોય. ઓકે, તો અપલોડિંગ સ્પીડ ઓલવેઝ આપણને ઓછી મળતી હોય, ડાઉનલોડ સ્પીડ છે એ વધારે મળતી હોય. ઓકે, અનધર term, another meaning of ATM, that is automated teller machine, that is shown in figure. ઓકે, એટીએમ મશીન આપણને ખબર જ છે, બધા એટીએમથી યુઝ ટુ જ છો. એ ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ કહેવાય એને, આઉટલેટ that allows consumer to complete basic transaction without the aid of branch relative or teller. ઓકે, એટલે બેન્કર્સનો કોઈનો પણ ઇન્ટરપ્શન વગર તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો, that is ATM. ATM are also known in different part of the world as automated bank machine, ABM, or cash machine. Okay, in other country, ATM is also known as ABM, automated bank machine, or cash machine also. Okay, then third meaning of ATM is at the moment. At the moment is commonly used during the chat based communications. Below are the example of the how you can could. I am busy ATM. ATM full form, જેમ તમે જય શ્રી કૃષ્ણ માટે JSK મૂકો છો વોટ્સઅપમાં ચેટિંગમાં, that is like that ATM. ATM, I am watching the Simpsons. Okay, or anything you can tell that at the moment I am watching movie. Okay, so that is the term used in chat based communications. Okay, so this is all about the ATM. You can give the any of one answers. Okay, full form of ATM, sometimes full form of ATM is also asked in exam for 1 mark, so you can give the any of one full form for the ATM. Okay, so this is all about ATM. Second term is backup. Backup is the copy of your important data that are stored in your computer. કમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ સ્ટોર કરેલું છે, ફોર્મેટ કરવાનું હોય એ પહેલાં તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે કે બેકઅપ લેવાનું છે. ઓકે, બેકઅપ શું કરે છે, તો કે તમારી હાર્ડ ડિસ્કમાં, સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાં જે કાંઈ ડેટા છે એને તમે બીજા કોઈ ડિવાઇસમાં લઈ લ્યો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બેકઅપ. ડેટા છે એ કરપ્ટ થાય, ડિલીટ થાય, ફોર્મેટ થાય એ પહેલાં તમે એને બીજી ડિવાઇસમાં કોપી કરી લો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ બેકઅપ. Is the important data that is stored on an alternative location, so it can be recovered if deleted or it become corrupted. Corrupt થાય કે delete થાય એ પહેલાં તમે એને બીજી જગ્યાએ shift કરી દો. Depending on how often the data changes, how valuable it is, and how long it takes to backup determine how often the backup.
બેકઅપ છે કોના ઉપર છે, તો ડેટા કઈ રીતે ચેન્જ કરવાનો છે, કઈ રીતે ફોર્મેટ કરવાનો છે, કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે, એના ઉપરથી બેકઅપ લેવાનું હોય. જો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા નથી તો બેકઅપ લેવાની જરૂર નથી. ફોર્મેટ કર્યા પછી પાછું તમે એને રિકવર કરી શકો છો. કોઈ ઇન્સ્ટોલેશન છે, કોઈ સોફ્ટવેર છે, તો સોફ્ટવેરનું બેકઅપ તમારે લેવું પડે, કારણ કે સોફ્ટવેર ફરીથી તમારે ડાઉનલોડ કરવો પડે. જો તમે બેકઅપ લઈ રાખ્યું તો ડાઉનલોડ ના કરવું પડે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ what are the data that you have in your computer. Okay, for example, company with customer record the change frequently may backup their data every few hours. કંપનીમાં કસ્ટમર છે એ કંઈક ને કંઈક ડેટા, કંપનીનો ડેટા છે એ ફ્રિકવન્ટલી વારે ચેન્જ થતો જ રહેતો હોય તો કંપનીએ તરત એનો બેકઅપ દરેક કલાકે બેકઅપ લેતું રહેવું પડે. ઓકે, ટુડે there are several ways to backup your information and medium to keep your data. બેકઅપ લેવા માટેનો ઘણી બધી વે છે. તમે સીડીમાં એને કોપી કરી શકો, ડીવીડીમાં કોપી કરી શકો, સીડી ડ્રાઈવમાં યુએસબી ડ્રાઈવમાં કોપી કરી શકો છો, એટલે કે પેન ડ્રાઈવમાં કોપી કરી શકો છો, યુએસબી હાર્ડ ડિસ્કમાં કરી શકો છો. હાર્ડ ડિસ્ક જે અટેચેબલ હોય એમાં તમે કોપી કરી શકો છો, રાઈટ. તો there are so many ways to record your backup. Okay, so this all about the backup. Now the third one, and because એના ways જે અહીં આપેલા છે એ જ CDR, DVDR, thumb drive, એક્સટર્નલ ડ્રાઇવ્સ એન્ડ ધ ક્લાઉડ ડ્રાઈવ, જે આપણે લાસ્ટમાં હમણાં ભણ્યા. ક્લાઉડમાં પણ તમે કોપી કરી લો તો તમારા કમ્પ્યુટરને તમે ફોર્મેટ કરી શકો છો. વેન હાર્ડવેર ઓર ધ કોમ્પ્યુટર સ્ટોપ્સ વર્કિંગ, ડેટા ઓન ધ કમ્પ્યુટર કુડ બી લોસ્ટ. એટલે એમાંથી કોઈ પણ એક ડેટા, હાર્ડવેર કે સોફ્ટવેર, કાંઈ પણ તમારા લેપટોપમાં કે ડેસ્કટોપમાં ખરાબ થાય તો આખું તમારું ડેટા છે એ સ્ટોપ થઈ જાય અને એ તમે પાછો બેકઅપ ન લઈ શકો. એની ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇલ શુડ બી બેકઅપ ટુ પ્રિવેન્ટ લોસ ઓફ ડેટા એન્ડ એન્શ્યોર યુ કેન રિકવર ધોઝ ફાઇલ્સ ઇફ નીડેડ. તમે ક્યારેય પણ એને પાછું રિકવર કરી શકો છો. એટલે જ આપણે જીમેઇલમાં બધા ડેટા રાખીએ છીએ, ગૂગલ ડ્રાઈવમાં રાખીએ છીએ, ગૂગલ કોન્ટેક્ટમાં તમે તમારો કોન્ટેક્ટ સિંક કરો છો મોબાઈલ સાથે, એટલે તમારો મોબાઈલ ગમે ત્યારે ખરાબ થઈ જાય તો તમારો બધા કોન્ટેક્ટ છે તમે ત્યાંથી રિકવર કરી શકો છો. તો that is one type of backup. Okay, now next one, that is restore. Restore is the term used to describe the process of recovering lost or old data from backup. એટલે તમારું એક વખત બેકઅપ ફોર્મેટ થઈ ગયું છે, લેપટોપ ડેસ્કટોપ ફોર્મેટ કરી દીધું છે, અથવા તો તમારો ફોન ફોર્મેટ કર્યો છે, અથવા તો તમે ફોનની ડિવાઇસ બદલાવો છો. આજે તમારી પાસે સેમસંગનો છે ને તમે એપલની ડિવાઇસ લો છો તો તમારે એપલમાં કોન્ટેક્ટ બધા નાખવા છે તો તમે બેકઅપ લઈ રાખ્યું છે જીમેલ અકાઉન્ટમાં, તો તમારું એ અકાઉન્ટ થ્રુ તમારા બધા જ કોન્ટેક્ટ છે એ પાછા એપલ ડિવાઇસમાં આવી જાય. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ રીસ્ટોર. એટલે બેકઅપમાંથી પાછો ડેટા ડિવાઇસમાં નાખો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ રીસ્ટોર. સમટાઇમ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રિફર ટુ એઝ અ સિસ્ટમ રીસ્ટોર, કારણ કે આખી સિસ્ટમનો જ બધો ડેટા એમાં નાખવાનો છે એટલે એને સિસ્ટમ રીસ્ટોર પણ કહે છે. ઇટ ઇઝ અ ટર્મ યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ પ્રોસેસ ઓફ reverting a computer back to its original configurations or a earlier copy. કમ્પ્યુટર પાછું પહેલાં જે કન્ફિગ્યુરેશન સાથે હતું, જે એની સાથે ડેટા હતો, જેમાં સોફ્ટવેર હતા એ જ રીતે પાછું એનું વર્કિંગ કન્ડિશન આવી જાય, that is called the restore. So this term is restore. The next one is hard copy. What is hard copy? Is the any information that is printed form on the paper. અત્યારે તમારી પાસે જે કાંઈ ડેટા છે, તમે જે કાંઈ કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરો છો એ ટાઈપ કરેલો ડેટાનો તમે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢો, that is called the hard copy. અને જે તમે ટાઈપ કરીને કોમ્પ્યુટરમાં સેવ કરીને રાખો છો તો એને કહેવાય સોફ્ટ કોપી. હાર્ડ કોપીઝ અલાઉ ડેટા ટુ બી રીડ વિથઆઉટ ધ યુઝ ઓફ કોમ્પ્યુટર. હાર્ડ કોપીમાં હોય તો કોમ્પ્યુટર કદાચ બંધ છે તો તમે હાર્ડ કોપીમાંથી તમે ડેટા જે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢેલું હોય તો તમે રીડ કરી શકો છો. અને ઇટ ઇઝ ઓફન રિક્વાયર્ડ સમવન નીડ્સ ટુ સાઇન અ ડોક્યુમેન્ટ. ડોક્યુમેન્ટ પર સાઇન કરવાની હોય ત્યારે આપણે હાર્ડ કોપીનો યુઝ કરીએ છીએ. હાર્ડ કોપી કેન બી ક્રિએટેડ યુઝિંગ પ્રિન્ટર એન્ડ ટાઈપરાઇટર. પ્રિન્ટર પછી કોઈ પણ ટાઈપનું હોઈ શકે, કોઈ પણ ટાઈપમાંથી પ્રિન્ટરથી પ્રિન્ટ કાઢો, દેટ ઇઝ બીકમ અ હાર્ડ કોપી. Okay, next one, that is soft copy. Soft copy is digital reproduction of physical document. તમે ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટ છે, હાર્ડ કોપી છે, એનું તમારે ફરીથી સોફ્ટ કોપીમાં એડિટિંગ કરવું છે, તમારે ફોર્મેટિંગ ચેન્જ કરવું છે, ફોન્ટ મોટા કરીને પ્રિન્ટ જોઈએ છે, તો આ બધી વસ્તુ ચેન્જ કરવા માટે સોફ્ટ કોપી જોઈએ.
For example, if you scanned a text from form into your computer, you would be created a soft copy of it. હવે તમારી પાસે જો તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો સોફ્ટ કોપીમાં. તમારા મમ્મી પપ્પાના બહુ જૂના આલ્બમ હોય, એ જ આલ્બમ છે એમાં ફોટોગ્રાફ છે, એ ફોટો તમે તમારા ફોનમાં જોઈએ છે, તો તમે શું કરો છો, એને ફોટો ક્લિક કરી અને તમે ફોનમાં મૂકી શકો છો. હવે એને એડિટિંગ કરો છો તો એ સોફ્ટ કોપી થઈ ગઈ. હવે એને એડિટિંગ, તમારે ફોટો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે ને કલર કરવો છે, રાઈટ, તો તમે એ ફોટાને સ્કેનરમાં નાખીને સ્કેન કરી દો એટલે કોમ્પ્યુટરમાં એ આવી જશે. કોમ્પ્યુટરમાં એની જે ઇમેજ આવે છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સોફ્ટ કોપી, અને એને તમે ચેન્જ કરી શકો છો અને એ તમે જોઈ શકો છો, એડિટ કરી શકો છો, અને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાંથી કલર, એની બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ થાય, આ બધી વસ્તુ જે ચેન્જીસ થાય છે ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ સોફ્ટ કોપી. Most common method of displaying a soft copy is using a computer monitor or another display such as a smartphone screen. તમે સોફ્ટ કોપી ગમે ત્યાંથી પછી એક ચેન્જ કરી શકો છો, એડિટ કરી શકો છો. If it is a text document, you can type it out, but the most common way is using a scanner. જો એ ટેક્સ્ટ હશે તો તમે ટાઈપિંગમાં એમાં ચેન્જીસ કરી શકો છો અને અધરવાઇઝ ટાઈપ કરી શકો અને સોફ્ટ કોપી બનાવી શકો. બસ કોમન વે છે એ સ્કેનર છે. આખું ડોક્યુમેન્ટને તમે મૂકી દો અને એ સ્કેન થઈ જાય, રાઈટ. સેમ વે અત્યારે સ્માર્ટફોનમાં ઘણી બધી એપ્લિકેશન એવી આવે છે. વન લેન્સ નામની એક એપ્લિકેશન આવે છે કે જેનાથી તમારે ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટને એડિટિંગ ફોર્મમાં મૂકવું છે તો તમે એને સિમ્પલી ટેક્સ્ટમાં ફોટો પાડી અને એને વોટ્સઅપમાં તમે કોઈ પણ ફ્રેન્ડને મોકલી દો એટલે એ એડિટેબલ ફોર્મમાં, ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મમાં આવી જાય અને પછી તમે એને એડિટ કરી શકો છો. ઓકે, તો ધીસ ઓલ અબાઉટ સોફ્ટ કોપી. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ what is bus. Bus is a connection between components or device connected to a computer. કમ્પ્યુટર સાથે જે બી ડિવાઇસ છે કનેક્ટેડ છે એ કનેક્ટને તમે વાયર થ્રુ કનેક્ટ કરો છો તો દેટ ઇઝ અ બસ, એને બસ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, બસ કેરીઝ ડેટા બિટવીન સીપીયુ એન્ડ ધ સિસ્ટમ મેમરી વાયા મધરબોર્ડ. સીપીયુમાંથી, મધરબોર્ડમાંથી સીપીયુમાં, સીપીયુ અને મેમરી વચ્ચે, એટલે મેમરી અને મધરબોર્ડ વચ્ચે જે કાંઈ ડિસ્કશન થાય દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડેટા ટ્રાન્સફર થશે સીપીયુમાંથી મધરબોર્ડમાંથી હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મધરબોર્ડમાં, મેમરીમાંથી હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મધરબોર્ડમાં. તો આ બધું જે કનેક્શન જે આપે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બસ. એ બસ થ્રુ જ એ બધા ડેટા છે એ કેરી થશે. ધ બસ કન્ટેન મલ્ટિપલ વાયર્સ with addressing information describing the memory location of where the data is being sent or retrieved. બસની સાથે ઘણા બધા વાયર છે ને ઘણા બધા એમાં કેબલ્સ પણ હશે. એમાં એની સાથે એ ડેટાની સાથે શું મોકલશે તો કે મેમરી લોકેશન મોકલશે અને ડેટા મોકલશે. એટલે છે કે તમારે ક્યાંથી ડેટા લેવો છે અને કઈ રીતે લેવો છે એ તમને એડ્રેસ અને મેમરી ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય. Each wire in the bus carries a bits of information. બસ દરેક વાયર છે ઘણા બધા બિટ્સ એકી સાથે લઈ જઈ શકે છે. વિચ મીન્સ દેટ ધ મોર વાયર્સ અ બસ હેઝ ધ મોર ઇન્ફોર્મેશન ઇટ કેન એડ્રેસ. જો વધારે વાયર હશે તો વધારે ડેટા છે એ લઈ જઈ શકશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ કમ્પ્યુટર હેઝ 32 bit એડ્રેસ બસ કેન એડ્રેસ is 4 GB of memory, and computer with 36 bit bus can address is 64 GB of memory. That means કે તમે આવું સાંભળ્યું હશે કે તમારું કમ્પ્યુટર છે એમ કેટલું કમ્પ્યુટર કેટલા બીટનું છે તો કે 32 બીટનું છે, એટલે કે દરેક વાયર છે એ દરેક જે એડ્રેસ છે ને ટોટલ એમાં મેમરી જેટલી છે એમાં ટોટલી મેમરી એડ્રેસ કેટલા હોય તો કે 4 GB મેમરી એડ્રેસ હોય. ઓકે, એટલે 4 GBનો ડેટા તમે એમાં સ્ટોર કરી શકો અને ડેટા કેરી થાય એ પણ એટલા એટ ટાઈમ એ 32 બીટનો ડેટા છે કેરી કરી શકે અને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, રાઈટ. તો અને બસ સ્પીડ છે એ મેગા હર્ટ્ઝમાં છે એ મેઝર થાય છે. વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ બસ દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ મેગા હર્ટ્ઝ. બસનું યુનિટ છે એ મેગા હર્ટ્ઝ છે. 1 માર્ક્સ ક્વેશ્ચનમાં આ વસ્તુ પણ પૂછાય, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ બસ સ્પીડ. Okay, so this one is all about bus. Then buffer, second one is buffer. When referring to memory, a buffer is temporary storage in the memory that stores information while processing other information. Okay, buffering થાય છે. તમે ઘણી વખત આ વસ્તુ સાંભળ્યું હશે. તમે કાંઈ પણ કોઈ પણ કોમ્પ્યુટરની સ્પીડ જો સ્લો હશે ને તો બફરિંગ તમને તરત જ
ખબર પડી જશે. સપોઝ કે તમે CPU ઓન કર્યું, કાંઈ પણ ડેસ્કટોપ છે, સ્ટાર્ટ મેનુ આવી ગયું છે અને તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરો છો તો અને એ ક્લિક થતાં ઓપન થતાં વાર લાગે છે, ત્યારે તમને એક સર્કલ છે, કન્ટિન્યુઅસ સર્કલ મૂવિંગ એવું દેખાય છે. ધેટ ઇઝ ધ બફરિંગ, રાઈટ? દેટ મીન્સ કે યોર કમ્પ્યુટર ઇઝ નોટ ધેટ મચ સ્પીડ, હેઝ નોટ ધેટ મચ સ્પીડ. કોમ્પ્યુટરની સ્પીડ એટલી નથી કે તરત જ એ ખુલી ન શકે. એટલે કે એ ઓપન કરે એ પહેલાં એ બીજી બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરે છે અને પછી ઓપન કરે છે. એટલે કે એની પ્રોસેસિંગ સ્પીડ છે સ્લો છે. ઓનલાઈન બફરિંગ હેપન્સ વાઇલ સ્ટ્રીમિંગ ઓર ડાઉનલોડિંગ. તમે ઓનલાઈનમાં પણ આ બફરિંગ જોવા મળે. તમે કાંઈ પણ ઓનલાઈન ચેટિંગ કરતા હોય તો તમે મેસેજ મોકલો તો મેસેજ મોકલતા વાર લાગે, તો દેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ બફરિંગ. તમે યુટ્યુબ કંઈક વિડીયો ઓપન કરો છો તો એ વિડીયો ઓપન થતાં વચ્ચે બફરિંગ થાય, રાઈટ? સર્કલ આવે અથવા તો 3-4 ડોટ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ મૂવિંગ થતા હોય એવું બતાવે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બફરિંગ. If your internet connection is fast enough, you should only buffer for a few seconds when you first start playing the media and never need to buffer again. ઓકે, તમે એ કોઈ પણ, એટલે આ બધું યુટ્યુબમાં તમે જે ઓપન કરો છો વિડીયોઝ કે મૂવીઝ કે કાંઈ પણ, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એને ક્લિક કરો છો ત્યારે જ બફરિંગની તમને ઇફેક્ટ આવે છે. પછી એ કન્ટિન્યુઅસ તમને જોવા મળશે, કારણ કે એને એક પાથ મળી ગયો છે, ઇન્ફોર્મેશન એને કલેક્ટ થઈ ગઈ છે. પણ જો એની સ્પીડ હશે તો તમને આ બફરિંગની ખબર નહીં પડે કે તમે ક્લિક કરો છો કે તરત જ એ ઓપન થઈ જશે. પણ જો સ્પીડ નહીં હોય, કમ્પ્યુટર ઓર ડિવાઇસ ફ્રિકવન્ટલી બફર, યોર કનેક્શન ઇઝ નોટ ફાસ્ટ ઇનફ. તમારું કનેક્શન ફાસ્ટ ન હોય તો તમને એ ઓપન થતાં વાર લાગે. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ હોલ અબાઉટ બફર. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્પૂલિંગ. In computer programming, spooling refers to placing data into an intermediate storage area where it is held until the computer or user is ready to process it. Spooling જે છે એ જ્યાં ઇન્ટરમીડિયેટ બે ડેટા સ્ટોરેજ છે. સપોઝ કે તમારું મેમરી લોકેશન જે છે એ મેમરી લોકેશન 1થી સ્ટાર્ટ થાય છે અને 10 સુધી તમારો ડેટા સ્ટોર થયો છે. પછીનો મેમરી જે ડેટા છે એ 15થી સ્ટાર્ટ થાય છે, વચ્ચેનો જે અને 20 સુધી એ સ્ટોર થયેલો છે. તો 11 to 14નો જે સ્પેસ છે એ સ્પેસ ખાલી રહે છે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્પૂલિંગ. અને એ સ્પેસમાં તમે કોઈ બીજો ઇન્ટરમીડિયેટ ડેટા મૂકી દો સ્ટોરેજ એરિયામાં, જ્યાં સુધી એ કમ્પ્યુટર છે એ પ્રોસેસિંગ કમ્પ્લીટ ના કરે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્પૂલિંગ. ઓકે, અને એ આખી પ્રોસેસ જે છે, ઇન્ટરમીડિયેટ ડેટા મૂકવાની જે પ્રોસેસ છે એને કહેવાય સ્પૂલિંગ, અને એ જે ઇન્ટરમીડિયેટ ખાલી ડેટા છે એને કહેવાય સ્પૂલ. ઓકે, મોસ્ટ કમ્પ્યુટર હેવ પ્રિન્ટ સ્પૂલ. કમ્પ્યુટરમાં પ્રિન્ટિંગ સ્પૂલ હોય છે. કેવી રીતે? તો તમે એકી સાથે ઘણી બધી પ્રિન્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરેલું છે અને તમે પ્રિન્ટ માટે 3-4 ડોક્યુમેન્ટ છે એ પ્રિન્ટ માટે આપી દીધા. પણ તમારું પ્રિન્ટર જે છે એ પ્રિન્ટરની જોબ શું છે કે એને એક પછી એક, એને જે ક્લિક જે રીતે કર્યું છે એ રીતે એક પછી એક પ્રિન્ટ કાઢવાનું છે. તો એ એક પછી એક પ્રિન્ટિંગ જે થાય છે એ એક પછી એક પ્રિન્ટિંગમાં વચ્ચે સ્પૂલિંગ થશે. એક પ્રિન્ટ નીકળે પછી થોડીક 2 સેકન્ડની વાર લાગે પછી બીજી પ્રિન્ટ નીકળે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્પૂલિંગ. એટલે પ્રિન્ટિંગ સાથે સ્પૂલિંગ છે એ કનેક્ટેડ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હોલ્ડ પ્રિન્ટિંગ જોબ દેટ આર વેઇટિંગ ટુ બી પ્રિન્ટેડ. તમે પ્રિન્ટિંગ કરતા હોય ત્યારે એ પ્રિન્ટમાં હોલ્ડ બહુ બધું એકી સાથે આપી દીધું હોય તો એક મેશી થઈ જાય ત્યારે એ પ્રિન્ટર છે એ વેઇટનો ઓપ્શન આપે છે, રાઈટ? એડિશનલી, કમ્પ્યુટર્સ વિચ પ્રોસેસ ઈમેલ often have mail spool for each user which function as their mailbox. જ્યારે મેઇલબોક્સમાં તમે ટાઈપ કરતા હોય ત્યારે આ સ્પૂલિંગ છે એ જનરેટ થતા હોય છે. ઈમેલ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ધ મેઇલ સ્પૂલ until the user decide to archive or delete it. યુઝર છે એને ડિલીટ ન કરે ત્યાં સુધી, કે એને તમે આર્ચીવ ના કરો ત્યાં સુધી. આર્ચીવ એટલે તમે એને રીડ કરી લ્યો એટલે એ આર્ચીવ થઈ જાય ત્યાં સુધી એ સ્પૂલિંગમાં રહે છે, એને બફરમાં રાખી મૂકે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કર્સર. કર્સર છે એ બે ટાઈપના છે, ટેક્સ્ટ કર્સર અને માઉસ કર્સર. ટેક્સ્ટ કર્સર is a visual representation of where you will see text appear when you begin typing. તમે કાંઈ પણ ટાઈપ કરો ને ત્યારે એક વર્ટિકલ લાઇન છે કન્ટિન્યુઅસ બ્લિંકિંગ થતી હોય, એ તમને શું બતાવે છે? એ તમારું ટેક્સ્ટનું કર્સર છે. તમે જ્યારે ટાઈપ કરશો ત્યારે એ જે જગ્યાએ છે ત્યાંથી જ પહેલો લેટર ટાઈપ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, that is called text cursor. Text cursor is a blinking horizontal or vertical line. See here,
તમને અહીંયા આપેલું છે આવી વર્ટિકલ લાઇન તમને કન્ટિન્યુઅસ બ્લિંકિંગ બતાવે છે that indicates where new text starts when you begin to type. તમે જ્યારે ટેક્સ્ટ છે એ સ્ટાર્ટ કરશો. then mouse cursor describe a object that is used to point, click, drag and drop in ideas or on a GUI operating system. ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ, GUIનું ફૂલ ફોર્મ. ઓકે, માઉસ કર્સર છે, તમે માઉસને મૂવમેન્ટ કરો એટલે તમને એક પોઇન્ટર જેવું દેખાડે, રાઈટ? એને માઉસ કર્સર કહેવાય, કે તમને બતાવે કે અહીંયા તમે કંઈ ક્લિક કરી શકો છો. અથવા તો એ કલર ચેન્જ કરે તો એ તમને ખબર પડે કે તમે અહીંયા લિંક હશે તો તમે ત્યાં કલર ચેન્જ થશે. ઓકે, એટલે એ તમને અથવા તો અંડરલાઇન હશે તો ત્યાં તમને બતાવશે કે અહીંયા તમે માઉસથી ક્લિક કરી શકો છો. માઉસ કર્સર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ માઉસ પોઇન્ટર, એને માઉસ પોઇન્ટર પણ કહેવાય છે, રાઈટ? તો એ માઉસ પોઇન્ટર જે છે એ કેવું હશે એ આપણે નેક્સ્ટમાં જોઈએ, રાઈટ? આવું માઉસ પોઇન્ટર દેખાશે. ઓકે, પોઇન્ટર ઇઝ અ ટર્મ ધેટ to describe a suggestion, tip or a hint about a particular product or subject. તમે એ કોઈ ઇમેજ છે તો ઇમેજ ઉપર તમારું માઉસ ખાલી મૂવ થશે ને તો પણ ત્યાં જો ટેક્સ હશે તો એ ટેક્સ તમને તરત બતાવશે. એ ટેક્સ છે શેના રિલેટેડ છે એ બતાવશે. અથવા તો તમે માઉસ છે કોઈ આઇકોન ઉપર, માય કોમ્પ્યુટર ઉપર મૂકો છો તો તમને આખો પાથ એમાં નીચે બતાવે છે, રાઈટ? તો ધેટ ઇઝ ઓલ પોઇન્ટર, કે પોઇન્ટર થ્રુ તમને આખું પ્રોડક્ટની રિલેટેડ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ઓર સબ્જેક્ટનું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બતાવે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પોઇન્ટર. જો એ લિંક હશે તો તમને એ લિંક જેવું માઉસ છે એ લિંક ઉપર જશે એટલે તમને એક હાથની સાઇન બતાવશે, ધેટ ઇઝ અ mouse cursor. Mouse cursor, also known as mouse arrow or mouse pointer, is a graphical image that is used to activate or control certain elements in graphical user interface. Okay, graphical user ઇન્ટરફેસમાં કર્સર જે છે એ તરત જ તમને ઇમેજના ફોર્મમાં બતાવશે અને એ GUI બેઝમાં જ માઉસ પોઇન્ટર હશે, બાકી ટેક્સ્ટ કર્સર હશે. ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ વેર યોર માઉસ શુડ પરફોર્મ ઇટ્સ નેક્સ્ટ એક્શન, સચ એઝ ઓપનિંગ અ પ્રોગ્રામ, ડ્રેગિંગ અ ફાઇલ ટુ અનધર લોકેશન. ઓકે, તમને તરત જ ત્યાં બતાવશે. અત્યારે જો તમને આ પણ એક માઉસ મૂવમેન્ટ છે, તમને અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર હું આ માઉસ ઉપર લઈ જઈશ તો નીચેથી તમને એક બ્લેક કલરની સ્ટ્રીપ આવે છે એ જતી રહે છે. અગેન હું પાછું નીચે જતી રહું એટલે તરત જ એ આવી જાય છે. ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ માઉસ પોઇન્ટર, આને પોઇન્ટર કહેવાય. ઓકે, આ એક પોઇન્ટરનું જ એક એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, તો એ માઉસ પોઇન્ટર કે જે નજીક આવે છે એટલે તરત આ બતાવે છે, મને ઇન્ફોર્મેશન આપે છે કે હું આટલી અહીંયા જે નીચે બતાવે છે એટલી એક્શન્સ હું કરી શકું છું, એ માઉસ મને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પોઇન્ટર. Now, next one is icon. Icon is a small graphical representation of program. તમને ઘણા બધા ડેસ્કટોપ ખુલ્લું હોય, સ્ટાર્ટ મેનુ ચાલુ થાય એટલે આવી ટાઈપના તમને આઇકોન આપતા જ હોય છે. ઓકે, તો એ એક ગ્રાફિકલ એક નાનું એવું ઇમેજ છે કે જે તમને આઇકોનના ફોર્મમાં આપે છે. વેન યુ ડબલ ક્લિક ઓન આઇકોન, એસોસિએટ ફાઇલ ઓર પ્રોગ્રામ વિલ ઓપન. તમે કોઈ પણ ઉપર ડબલ ક્લિક કરશો એટલે એ ઓપન થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ વેર ટુ ડબલ ક્લિક માય કમ્પ્યુટર આઇકોન, ઇટ વિલ ઓપન ધ વિન્ડોઝ એક્સપ્લોરર, એટલે એક્સપ્લોરર ઓપન કરશે. આઇકોન આર ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ GUI ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. GUI ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હશે તો જ તમને એ આઇકોન બતાવશે, ઇન્ક્લુડિંગ એપલ, મેક OS એન્ડ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ. આ બધામાં આઇકોન્સ હોય છે. આઇકોન્સ હેલ્પ યુઝર ક્વિકલી આઈડેન્ટિફાય ધ ટાઈપ ઓફ ફાઇલ રિપ્રેઝન્ટેડ બાય ધ આઇકોન. તરત તમને કઈ ટાઈપની ફાઇલ છે તમને ત્યાં આઇકોન થ્રુ બતાવશે. ટેક્સ્ટની ફાઇલ હશે તો એક ડોક્યુમેન્ટનું પેજનું સાઇન હશે એવું બતાવશે. એક્સેલની હશે તો તમને એક્સેલ લખેલું હશે એવી તમને સાઇન બતાવશે. એવી રીતે આઇકોન મૂકેલા હશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ અ icon. Okay, then next one, that is email. Email is information stored on computer that is exchanged between two users over telecommunications. email છે, તમે email ઘણા બધાને કરતા હશો જ, રાઈટ? email છે એક ટેક્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન અને અટેચમેન્ટને મેસેજને મૂકવા માટે ઈમેલનો યુઝ થાય છે. ચેટિંગ કરવા માટે ઈમેલનો, મેસેજ પાસ ઓન કરવા માટે ઈમેલનો યુઝ થાય છે. ઈમેલ ઇઝ અ મેસેજ that may contain text, file, image or other attachment
sent through network to specified individual or group of individual. એક આખા ગ્રુપને એક સરખો મેસેજ મૂકવો છે તો ઈમેલ થ્રુ તમે આખા ગ્રુપને મોકલી શકો છો. કોઈ સ્પેસિફિક ડોક્યુમેન્ટ છે એ કોઈ સ્પેસિફિક પર્સનને મોકલવાનું છે તો એ મોકલી શકો છો, રાઈટ. પણ એ નેટવર્ક થ્રુ, ઇન્ટરનેટ થ્રુ તમે એને મોકલી શકો છો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઈમેલ. એટેચમેન્ટ, ઈમેલની સાથે અટેચમેન્ટ મૂકી શકો. કોઈ તમારે ડોક્યુમેન્ટ બનાવેલી છે, પીડીએફ ફાઇલ બનાવેલી છે, એક વિડીયો બનાવેલો છે, તો અમુક લેન્થનો વિડીયો તમે અટેચમેન્ટમાં મૂકી શકો છો. Attachment when referring to email. Attachment is a file sent with email messages. Attachment can be picture, Word document, sound file, movies, Excel sheet, spreadsheet, any other file that you can put it attachment. This is called attachment. પહેલાં તમારું પહેલું પેજ છે એની સાથે તમે અત્યારે ફોર્મ ભરવા આવ્યા હશો ત્યારે ફોર્મમાં તમારે ફોર્મનું તમે ડિટેલ મૂકો છો, પાછા તમે માર્કશીટ મૂકો છો, એની સાથે તમારું સર્ટિફિકેટ, ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ મોકલ્યું હતું, તો એ શું કર્યું છે તમે અટેચમેન્ટ કર્યું છે તમારું મેઇન ડોક્યુમેન્ટ સાથે. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અટેચમેન્ટ વિથ ઈમેલ. તમારો મેઇન ઈમેલ છે એની સાથે તમે અટેચમેન્ટ મૂકો છો તો એને અટેચમેન્ટ છે, એ ફાઇલ છે ગમે તે હોઈ શકે. ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ CLI. Abbreviate. Full form of CLI is Command Line Interface. CLI permits user to put in writing command associated degree exiting in terminal or console window to interact with the operating system. કમ્પ્યુટરની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે કમ્યુનિકેશન કરવા માટે CLI કમાન્ડ લાઇનનો યુઝ થાય છે. આ CLI છે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ. ઓકે. તમે સ્ટાર્ટ મેનુમાં સર્ચનું જે બાર છે એમાં CMT કરશો એટલે તમને CLI બતાવશે, કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ. CMT કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ એટલે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ તમને ઓપન થશે, એ તમને આવું બતાવશે. ઓકે. CLI ઇઝ ધ પ્લેટફોર્મ ઓર મીડિયમ વેર એવર યુઝર્સ આન્સર અ વિઝિબલ પ્રોમ્પ્ટ બાય રાઇટિંગ અ કમાન્ડ. તમે કમાન્ડના ઘણા કમાન્ડ લાઇનમાં CLI લેંગ્વેજ છે. MS DOS કમાન્ડમાં ઘણા બધા કમાન્ડ છે. તમે ઓપન, કોપી ડ્રાઈવ, MD મેક ડ્રાઈવ, CD ડ્રાઈવ, આવી રીતે તમે એના કમાન્ડ છે, કમાન્ડ તમારે શીખવાના હોય, કમાન્ડ અપ્લાય કરો એટલે તમને પ્રોપર આઉટપુટ છે એ ટેક્સ્ટ ફોર્મેશનમાં આપે, નોટ ઇમેજ ફોર્મેશન. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ CLI. ટુડે યુઝર્સ પ્રિફર GUI ઇન્સ્ટીડ ઓફ CLI. અત્યારે જનરલી આપણે CLI બહુ રેર કેસમાં યુઝ થાય છે. હા, ક્યારેક નેટવર્કિંગનું સેટઅપ કરતા હોય ત્યારે આપણે CLIનો યુઝ કરવાનો હોય. અધરવાઇઝ આપણે અત્યારે બધા જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ GUI બેઝ જ હોય છે. તો ધીસ વન ઇઝ ધ CLI. દેન GUI. આ GUI છે. GUI ફૂલ ફોર્મ graphical user interface is a system of interactive visual components of computer software. કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરને તમે વિઝ્યુઅલી જોઈ શકો તો એ પહેલાંમાં આપણે સોફ્ટવેરને CLIમાં સોફ્ટવેરને ના જોઈ શકીએ, એનું આઉટપુટ જ સીધું તમને જોઈ શકે. અહીંયા તો તમને સોફ્ટવેર છે વર્કિંગમાં તરત જ બતાવે. GUI display object that convey information and represent action that can be taken by the user. તમે શું એક્શન કરો છો એ વસ્તુ પણ તમે GUIમાં જોઈ શકો છો. એને ઇન્ફોર્મેશનને તમે મેસેજ થ્રુ પણ આપી શકો છો, તમે એને ક્લિક કરીને ઇમેજ થ્રુ પણ આપી શકો છો. આ કોઈ પણ રીતે તમે આપી શકો છો. આ GUIનું ફિગર આપી છે તમે ટેક્સ્ટ ઉપર. આ એક GUI છે, ફાઇલનું ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે એનું GUI છે. આ એક મેસેજનું GUI છે. આ એક વિન્ડોઝ મૂવીઝનું GUI છે કે એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા મારે ક્લિક કરવાનું છે પ્લે ઉપર એટલે મને મૂવી પ્લે થશે. ઓકે. The object change color, size or visibility when the user interact with them. તમારું બધામાં ઓબ્જેક્ટ એટલે આ બધા ઓબ્જેક્ટ જો ચેન્જ છે, આ ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટનું છે, આ મેસેજનું છે, આ મૂવીઝનું છે, બધા ઓબ્જેક્ટ છે એ અલગ અલગ છે. GUI object includes icon, cursor and buttons. આ બધી વસ્તુ, આ આઇકોન છે એટલે આ કર્સર આપ્યું છે, આ મેસેજનું છે એટલે બોક્સ આપ્યું છે, બટન્સ આપ્યું છે અને મૂવી ઉપર પ્લેનું બટન આપ્યું છે અને આ ટેક્સ્ટનું આઇકોન આપ્યું છે. ઓકે. આવી રીતે કોઈ પણ ઉપરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. These graphical elements are sometimes enhanced with sound, visual effect like transparency and drop shadows. ઓકે. કંઈક વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ તમે ક્લિક કરો એટલે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ આપે, એવું બધી વસ્તુ પણ ઘણી વખત GUIsમાં આપેલી હોય છે. ઓકે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડ્રાઈવ. ડ્રાઈવ
is a location that is capable of storing and reading information that is not easily removed like a disk. ડ્રાઈવમાંથી કાંઈ પણ ડેટા મૂકેલો હોય તો તમે ઇઝીલી ત્યાંથી એને ડિલીટ ના કરી શકો વિધાઉટ ધ પરમિશન ઓફ યુઝર. ઓલ ડ્રાઈવ સ્ટોર ફાઇલ્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ્સ યુઝડ બાય કમ્પ્યુટર. કમ્પ્યુટરમાં જેટલા પણ પ્રોગ્રામ્સ ને ફાઇલ્સ છે બધું છે એ ડ્રાઈવમાં સેવ હોય છે. માય કોમ્પ્યુટર હું ખુલ્લું એટલે મને આટલી ડ્રાઈવ બતાવે છે. એ ડ્રાઈવ છે એ ફ્લોપી માટે છે. ઓકે, સી ડ્રાઈવ છે મારી લોકલ ડ્રાઈવ છે. ડી ડ્રાઈવ છે એ મારી અલગ ડ્રાઈવ છે કે જેમાં પણ ડેટા છે. આ ઈ ડ્રાઈવ છે. એફ ડ્રાઈવ છે એ સીડી માટેની છે. ઓકે, તો આ બધી અલગ અલગ ડ્રાઈવ છે કે જેની અંદર મારો ડેટા છે. ડ્રાઈવની અંદર પાછી ઘણી બધી ફાઇલ અને પ્રોગ્રામ્સ રાખેલા હશે. દેન ડિરેક્ટરી. ડિરેક્ટરી ઇઝ અ લોકેશન ફોર સ્ટોરિંગ ફાઇલ ઓન યોર કમ્પ્યુટર. ઓકે, તો ડિરેક્ટરી કઈ રીતે હશે એ આ ડિરેક્ટરી file on your computer. Directories are found in hierarchical form. તો એ ડ્રાઈવ છે. આ હાયરાર્ચિકલ ફોર્મેશન જે અહીંયા આપેલું છે આને ટ્રી હાયરાર્ચિકલ કહેવાય. ટ્રી છે એક મેઇન છે, એનો રૂટ છે. પછી એમાંથી સીમાં પાછી સબ રૂટ છે, સબ બ્રાન્ચ પડે છે. પ્રોગ્રામ ફાઇલ, ટેમ્પરરી ફાઇલ, વિન્ડોઝ ફાઇલ, પછી પ્રોગ્રામ ફાઇલની પાછી સબમાં વિન્ડોઝ ફાઇલની પાછી સબ બ્રાન્ચ પડે છે. સિસ્ટમ 32 અને સિસ્ટમ 32ની પાછી સબ બ્રાન્ચ પડે છે સ્પૂલ, અને સ્પૂલની પાછા અંદર ફાઇલ છે. તો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ડિરેક્ટરી. આ પણ તમને એક આપેલું છે. આ સી મારી ડ્રાઈવ છે. પછી આ એની સબ ડિરેક્ટરી વિન્ડોઝ છે એની પેરેન્ટ ડિરેક્ટરી. આ એની કરંટ ડિરેક્ટરી સિસ્ટમ 32 સબ ડિરેક્ટરી એન્ડ ચાઇલ્ડ ડિરેક્ટરી. પછી આ એની ફાઇલ છે અને આ ફાઇલનું એક્સટેન્શન છે કે ફાઇલ કઈ ટાઈપની છે. ઓકે, આ રીતે આખી ડિરેક્ટરી છે એ મળે. અને આ જે આખો રૂટ આપ્યો છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ પાથ, એને પાથ કહેવાય. ઓકે, તો એ પાથ શું છે તો કે પાથ ઇઝ અ જનરલ ફોર્મ ઓફ નેમ ઓફ ફાઇલ ડિરેક્ટરી વિચ સ્પેસિફાય યુનિક લોકેશન ઇન અ ફાઇલ સિસ્ટમ. તમને એક આખું જનરલ ફોર્મેશન મળી ગયું કે તમને તમારો ફાઇલ છે એ કઈ જગ્યાએ મળશે, એનું આખું લોકેશન આખું સ્ટ્રીટ સાથે. તમને તમારું ઘર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો તમે કેમ આખું લોકેશન એક્સપ્લેન કરો, એમ આખો પાથ છે તમને એક લોકેશન છે, યુનિક લોકેશન, એટલે તમને સીધી એ ફાઇલ ત્યાંથી જ મળશે. Path points to a file system location by following the directory tree hierarchy expressed in a string of characters in which path component which are separated by delimiting characters represent each directory. બે પાથમાં જે એનો સબ બ્રાન્ચ પડતી હોય જ્યાંથી ત્યાં એને પાથ છે એ એક ડિલિમિટિંગ કેરેક્ટર્સથી તમે એને સેપરેટ કરી શકો છો. ડિલિમિટિંગ કેરેક્ટર્સ માટે તમે ફોરવર્ડ સ્લેશ કે બેક સ્લેશ, ફોરવર્ડ સ્લેશ કે ડોટ કોલનનો યુઝ કરવાનો હોય. થ્રુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મે યુઝ અ ડિફરન્ટ ડિલિમીટર. ઓકે, અલગ અલગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય તો એ અલગ અલગ ડિલિમીટર યુઝ કરતા હોય. જનરલી કોલન છે એ નેટવર્કના પાથ માટે યુઝ કરવાનું હોય. સ્લેશ જે છે એ ફોરવર્ડ કે બેકવર્ડ સ્લેશ જે છે એ ફાઇલનો પાથ બતાવવા માટે યુઝ થતા હોય છે. ઓકે, એટલે ફાઇલના લોકેશન છે એ આખું હાયરાર્ચી લોકેશન બતાવવા માટે પાથનો યુઝ થાય છે. પાથ આર યુઝડ extensively in computer science to represent the directory or file relationship common in modern operating system. બે પાથ, બે ડિરેક્ટરી, બે ફાઇલ વચ્ચેનું, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વચ્ચેનું શું રિલેશનશિપ છે, એટલે એ કોની સબ ડિરેક્ટરી ને કોની પેરેન્ટ ડિરેક્ટરી છે એ બતાવવા માટે પાથનો યુઝ થાય છે. અને એ એક ફોર્મેશન ક્રિએટ કરે છે. ઇટ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ યુઆરએલ યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર્સ એ ફોર્મ કરવા માટે યુઝ થાય છે. રિસોર્સિસ કેન બી રિપ્રેઝન્ટેડ બાય એબ્સોલ્યુટ ઓર રિલેટિવ પાથ. એબ્સોલ્યુટ કે રિલેટિવ પાથથી તમે રિસોર્સિસ છે બતાવી શકાય. એબ્સોલ્યુટ પાથ કયો કે જે તમને આખો પાથ બતાવે ફ્રોમ રૂટ ટુ ધ એન્ડ, એને એબ્સોલ્યુટ પાથ કહેવાય. કમ્પ્લીટ ડિરેક્ટરી બતાવે. જ્યારે રિલેટિવ પાથ જે છે એ તમને ખાલી એક રૂટ બતાવે અને પછી એનો લાસ્ટ પાથ બતાવે, એને રિલેટિવ ડિરેક્ટરી કહેવાય. એને અનધર પાથ સાથે કમ્બાઈન થયેલું હોય તો એને રિલેટિવ પાથ કહેવાય. સી અહીંયા તમે સી ડ્રાઈવમાં ટર્બો સી છે રન કરો છો ત્યારે તમને આ પાથ બતાવે છે. આ છે એક એબ્સોલ્યુટ પાથ છે ટર્બો સી, htdocs, bin અને પ્રોગ્રામ સી. ઓકે, અને પછી એનો રિલેટિવ પાથ સી ડ્રાઈવ અને પ્રોગ્રામ સી. દેન ઇન્ટરનેટ પાથ,
તો ઇન્ટરનેટ પાથ માટે તમે આખું એક MBM કોલેજ એમાં સ્ટુડન્ટમાં લોગિન કરો છો તો એ આખો MBM પાથ મળે. આ ઇન્ટરનેટ પાથ છે ને આ છે ફાઇલ પાથ છે. ઓકે, તો ધીસ આર ઓલ અબાઉટ પાથ. નાઉ વોટ ઇઝ ફાઇલ? File is an object on computer that store data, information, stating or command used with a computer program. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામમાં તમે જે ફાઇલ બનાવો છો એ સીમાં તમે ફાઇલ બનાવો છો, HTMLમાં તમે ફાઇલ બનાવો છો વિથ ધેટ એક્સટેન્શન. એના એક્સટેન્શન સાથે સીની હશે તો તમે .c સાથે 1.c પ્રોગ્રામ 1.c એવી રીતે ફાઇલ બનાવો છો. અને HTMLમાં તમે કોઈ પણ આગળ નામ આપો અને પછી .htm કે HTML આપી અને એક્સટેન્શન સાથે સેવ કરો છો. So that is all about file. In GUI, such Microsoft Windows file display an icon that relate the program that open the file. GUI છે આપણે કમ્પ્યુટરમાં Windows 7 છે GUI બેઝ છે. એટલે એ બધા જ ફાઇલ બતાવશે અને એ ફાઇલ એક્સટેન્શનનો આઇકોન બતાવશે. અહીંયા તમને જે બતાવ્યું છે એ પીડીએફનો આઇકોન છે કે તમને ખબર પડે કે આ પીડીએફની ફાઇલ છે. ઓકે, ઇફ ધીસ ફાઇલ વોઝ ઓન યોર કમ્પ્યુટર, ડબલ ક્લિક તમે કરો એટલે તરત જ તમે એને જોઈ શકો છો અને ડબલ ક્લિકથી તમે પીડીએફ ફાઇલ છે એ ઓપન કરી શકો છો. અને એ તમને પૂછશે કે તમારે કયા સોફ્ટવેર સાથે એને ઓપન કરવું છે. તો પીડીએફ એડોબ એક્રોબેટ જો તમારામાં નહીં હોય તો પહેલાં એ ઇન્સ્ટોલ કરશે અને પછી એને ઓપન કરશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ફાઇલ. Next one is menu. Menu is a list of command or choices offered to the user through the menu bar. મેનુ બાર તમને આપેલું હોય. જનરલી તમે આ મેનુ બાર જે છે એ તમે વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, એક્સેસ આ જો કોઈ પણ યુઝ કરો છો, તમને નેટવર્કિંગમાં આ વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ શીખવાડ્યું છે. એમાં આ મેનુ તમને દરેક કોઈ પણ સોફ્ટવેર હોય એમાં આવા મેનુ હોય જ. એને મેનુ બાર કહેવાય કે જે તમને ચોઈસ આપે, તમને ઘણા બધા કમાન્ડ્સ એમાંથી ઓપન કરીને આપે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મેનુ. મેનુસ આર યુઝડ ઇન GUI ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં જ આ વસ્તુ જોવા મળે ટુ અલાઉ ધ યુઝર એક્સેસ ટુ પ્રોગ્રામ ફીચર્સ. પ્રોગ્રામના ફીચર્સ તમને મેનુ બાર થ્રુ ખબર પડે. ફાઇલ મેનુસ આર કોમનલી એક્સેસ્ડ યુઝિંગ કમ્પ્યુટર માઉસ. ઓકે, તમે કમ્પ્યુટર માઉસ થ્રુ ફાઇલ ઉપર અહીંયા ક્લિક કરો એટલે તમને આ નીચેનું આ બધું ઓપન થયેલું બતાવે. ઓકે, ઇટ મે ઓલ્સો સમટાઈમ્સ બી એક્સેસ્ડ યુઝિંગ શોર્ટકટ ઓર ધ કીબોર્ડ. ઓકે, શોર્ટકટ કીથી પણ તમે ઘણી વખત આને એક્સેસ કરી શકો છો. Ctrl+F કરો એટલે ફાઇલ મેનુ છે એ ઓપન થાય. Ctrl+E કરો એટલે એડિટ મેનુ ઓપન થાય. એડિટમાં શું થાય? કટ, કોપી, પેસ્ટ એ બધી વસ્તુ એમાં ફીચર્સ હશે. વ્યૂમાં બીજા ફીચર્સ હશે, રાઈટ? તો એ બધી વસ્તુ ઇન્સર્ટમાં ટેબલ ઇન્સર્ટ કરવા માટે, પિક્ચર ઇન્સર્ટ કરવા માટે, ક્લિપ આર્ટ ઇન્સર્ટ કરવા માટે આ બધી વસ્તુ છે ઇન્સર્ટમાં હોય છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ અ મેનુ. ઓકે, આ મેનુ છે કે જે તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, મેનુની સાથે હજુ એક છે પોપઅપ મેનુ. પોપઅપ મેનુ છે એ હિડન છે અને એ તમે દરેક વખતે બતાવશે નહીં, પણ તમે એ કોઈ પણ એક ટેક્સ્ટ કે ઇમેજ માટે રાઇટ ક્લિક કરો છો તો તમને પોપઅપ મેનુ ઓપન થશે. ઓકે, ધીસ મેનુ ઇઝ ઓફન રિફર્ડ ટુ એઝ અ કન્ટેક્સ્ટ મેનુ બીકોઝ ધ ઓપ્શન ઇન ધ મેનુ ઓફન રિલેટેડ ટુ વોટ યુ રાઇટ ક્લિક. તમે રાઇટ ક્લિક કરશો એટલે તમને એ મેનુના ઓપ્શન બતાવશે અને એ મેનુ જે છે એ અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કોમ્પ્યુટર હોબ છે એવું મેં લખેલું છે અને કોમ્પ્યુટર હોબને મારે કંઈક અલગ રીતે રાઇટ કરવું છે, એની સ્ટાઇલ બદલાવી છે અને કંઈક ફોર્મેટ કરવું છે. તો હું રાઇટ ક્લિક જેવું કરીશ એટલે મને એ અહીંયા આ નીચે જ આ જે બતાવે છે એ ક્લિક એક્સેસ મેનુ ઓપન કરશે. એ ક્લિક એક્સેસ મેનુમાં શું હશે તો કે તમે ટેક્સ્ટને ચેન્જ કરી શકો છો. અહીંયા જો કેલિબ્રી આપેલું છે તો હું કેલિબ્રીની જગ્યાએ એરિયલ મૂકી શકું, ટાઈમ્સ રોમન મૂકી શકું. મારા ફોન્ટની સાઇઝ છે એ મોટી કરી શકીશ એટલે 11 આપી છે તો એની જગ્યાએ હું 12, 20, 40 મૂકી શકીશ. રાઈટ, સ્પેસ છે બે લાઇન વચ્ચેની એ હું ચેન્જ કરી શકીશ અને બોલ્ડમાં, ઇટાલિકમાં એ મૂકી શકીશ. રાઈટ, અંડરલાઇન એની નીચે કરવી છે તો એ કરી શકીશ. એનો કલર, ટેક્સ્ટનો કલર હોપ છે એ બ્લેકમાં છે એની બદલે મારે રેડમાં કે બીજો કોઈ કલર મૂકવો છે તો એ કરી શકીશ. ઓકે, મારે આગળ કોઈ ફોર્મેટિંગ કરેલું છે, જે કલર લીધો છે, જે ફોન્ટ લીધું છે એ જ મારે મૂકવું છે તો અહીંયા ફોર્મેટ પેઇન્ટર છે કે જેનાથી મારે આગળમાં જે મેં મૂક્યું છે એ જ ટાઈપનું અહીંયા પાછું એ કોપી પેસ્ટ કરી શકે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ પોપઅપ મેનુ. ઓકે, એમાં કટ, કોપી, પેસ્ટ તમે ખાલી હું ખાલી
કમ્પ્યુટર હોપ ઉપર કરીને રાઈટ ક્લિક કરીશ તો મને આ ઉપરનું મળશે, પણ હું કમ્પ્યુટર હોપ ઉપર નહીં ને બ્લેન્ક સ્પેસ ઉપર રાઈટ ક્લિક કરીશ તો મને આ ટાઈપનું કટ કોપી પેસ્ટ વાળું મેનુ છે એ મેનુ ઓપન થશે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પોપઅપ મેનુ. ઓકે, તો ધીસ ઓલ અબાઉટ ધ પોપઅપ મેનુ. નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ ટૂલબાર. ટૂલબાર છે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર છે, આ તમને વર્ડ એક્સેલમાં જોવા મળે છે. ઓકે, એમાં સ્ટાન્ડર્ડ જે ટૂલ્સ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ્સ કયા હોય તો કે ફોન્ટ માટેની ફોન્ટની ટાઈપ, ફોન્ટ સાઇઝ, પછી બોલ્ડ, ઇટાલિક, કલર, આ બધા છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર છે કે જે તમને ઉપર મેનુ બાર છે એની નીચે જે બધા ટૂલ દેખાય છે એ બધાને સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર કહેવાય. ઇટ ઇઝ અ રો ઓફ બોક્સીસ often at the top of the application window that controls software function. સોફ્ટવેરના જે ફંક્શન છે ને કંટ્રોલ કરવા માટે એ બધા ટૂલ્સનો યુઝ થતો હોય, બેઝિક ટૂલ છે એ બધા તમને ત્યાં એપ્લિકેશન વિન્ડો જે મેનુ છે એની નીચે જ જોવા મળે. The boxes often contain images that corresponds with the function they control as demonstrated in the image below. ઓકે, એ જે તમને પાછળના નેક્સ્ટ ફિગરમાં બતાવું કે જ્યાં તમને એ જેવું તમે એ બોક્સીસ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે બોક્સીસ ઉપર ખાલી માઉસ લઈ જશો ને એટલે તરત જ તમને બતાવશે કે આ બોક્સ છે શેના માટેનું છે. આઇકોન અને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન બે વસ્તુ ત્યાં બતાવશે અને તમે ત્યાંથી એને યુઝ કરી શકો છો. ટૂલબાર ઓફન પ્રોવાઈડ ક્વિક એક્શન ટુ ફંક્શન દેટ આર કોમનલી પ્રિફર્ડ ઇન ધ પ્રોગ્રામ. જે પ્રોગ્રામમાં વારે વારે યુઝ થતા હોય એવા કોમન ફંક્શન જે છે એ ટૂલબારમાં હોય છે. એ વસ્તુ કઈ છે એ અહીંયા જુઓ વિન્ડોઝમાં. ઓકે, આ મારું મેનુ છે બધું. ફર્સ્ટ રો જે છે એ એડિટ ને ફાઇલ ને સર્ચ ને મેનુ છે, એમાં નીચે જે આપેલું છે એ આ મારું ફાઇલનું છે. આ ફાઇલ ઓપન કરવા માટે, આ ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરવા માટે, આ ફાઇલ માટે ઓપન કરવા માટે, એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલ ઓપન કરવા માટે, આ સેવ બટન માટે, ઓકે, આ સર્ચિંગ માટે, આ પ્રિન્ટિંગ માટે. ઓકે, એવી રીતે તમે જેવું કર્સર અહીંયા આ તમારી ઇમેજ કોપી છે, એનો સ્ક્રીનશોટ લીધેલો છે, પણ હું જેવું અહીંયા મારું બટન એટલે કે આ ફ્લોપી જેવું છે એના ઉપર હું કર્સર લઈ જઈશ એટલે તરત જ નીચે કોપી એવું લખાઈને આવશે. ઓકે, અથવા તો સેવ એવું લખાઈને આવશે, કોપી નહીં સેવ લખાયેલું આવશે. ઓકે, એટલે તમે ત્યાં સેવ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું જે રાઇટઅપ છે એ ત્યાં કોપી સેવ થઈ જશે. ઓકે, તો એ સેવ છે. આ ટૂલબાર છે. આ આખું મેનુ જે છે એ વર્ડનું છે. આ ફાઇલ મેનુ બાર છે. આ એનું ટાઇટલ બાર છે. ઓકે, આ છે એ ક્લોઝ કરવા માટે, આ મિનિમાઇઝ કરવા માટે, આ મેક્સિમાઇઝ કરવા માટે, અહીંયા સર્ચ કરવા માટે, આ ટૂલબાર વધારે સર્ચ કરવા માટે. ઓકે, અહીંયા હજી નીચે ક્લિક કરશો તો તમને વધારે મેનુ બતાવશે. આ તમારું ડોક્યુમેન્ટ છે. ઓકે, આ તમારું સ્ક્રોલિંગ બાર છે અને સ્ક્રોલ બાર કહેવાય. આ વર્ટિકલ સ્ક્રોલ બાર, આ છે એ હોરિઝોન્ટલ સ્ક્રોલ બાર. ઓકે, એનું રીસાઇઝ અને સાઇઝને રીસાઇઝ કરવા માટે, કોર્નરમાં એની સાઇઝ કરી નાખવા માટે, આ બધી વસ્તુ છે એ ટૂલબાર છે એ આખા તમને વિન્ડોમાં જોવા મળે છે. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ ટૂલબાર. નેક્સ્ટ વન ઇઝ શટડાઉન. કમ્પ્યુટર તમે લેબમાં નથી આવતા પણ ઘણી વખત તમારી લેબ અવર્સ કમ્પ્લીટ થાય એટલે લેબ આસિસ્ટન્ટ જે છે એ તમને તરત જ એમ કે શટડાઉન યોર કમ્પ્યુટર એન્ડ ગો ટુ યોર ક્લાસરૂમ. ઓકે, દેટ મીન્સ શટડાઉન ઇઝ ટર્મ યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ક્લોઝિંગ ઓલ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ ઇન પ્રિપેરેશન ટુ ટર્ન ઓફ ધ કમ્પ્યુટર પાવર. જ્યારે પણ કમ્પ્યુટરને ટર્ન ઓફ કરવાનું હોય ત્યારે જેટલી બી એપ્લિકેશન ઓપન હોય એ બધી એપ્લિકેશનને પહેલાં બંધ કરવાની અને પછી જ તમારે એને શટડાઉન ઉપર ક્લિક કરવાનું. ઓકે, પછી જ પાવર ઓફ કરવાનો. ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ ધ લાસ્ટ પ્રોગ્રામ ટુ બી ક્લોઝડ એઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર શટડાઉન પ્રોસેસ. શટડાઉન પ્રોસેસ માટેનું એ લાસ્ટ સિસ્ટમ છે. બી રિકમેન્ડિંગ ઓલ કમ્પ્યુટર્સ બી પ્રોપરલી શટડાઉન ટુ હેલ્પ પ્રિવેન્ટ ડેટા કરપ્શન. જો પ્રોપરલી શટડાઉન ન થયેલું હોય તો ડેટા છે કરપ્ટ લોસ થવાના ચાન્સીસ રહે. એટલા માટે આપણે તેને પ્રોપરલી શટડાઉન કરવાનું કહેવાય છે. પ્રોપરલી શટડાઉન કોને કહેવાય? જેટલા જે ઓપન પ્રોગ્રામ છે એને પહેલાં ક્લોઝ કરો અને પછી શટડાઉન બટન ઉપર ક્લિક કરો. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ શટડાઉન. નેક્સ્ટ વન ઇઝ રીબૂટ એન્ડ રીસ્ટાર્ટ. Reboot is the restarting working computer using hardware that is power button instead of software. Reboot છે પાવર બટન. તમને સીપીયુમાં પાવર બટન આપેલું હોય એ પાવર બટન ઉપર સીધું ક્લિક કરી દો એટલે રીસ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, એટલે એને કહેવાય રીબૂટ. આખી પ્રોસેસ છે ફરીથી ચાલુ થાય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ રીબૂટ. રિબૂટિંગ ઇઝ સમટાઇમ્સ નેસેસરી આફ્ટર ઇન્સ્ટોલિંગ અ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ. તમે કોઈ સોફ્ટવેર તમારા પીસીમાં નવો સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે રિબૂટિંગ આવે. તો એ શું કરે છે?
તમારા સિસ્ટમને અપડેટ કરવા માટે રીબૂટિંગની જરૂર હોય. એ કોઈપણ ઇન્સ્ટોલેશનમાં ઓટોમેટિક ઘણી વખત હોય છે કે જેવું ઇન્સ્ટોલેશન કમ્પ્લીટ થશે એટલે કમ્પ્યુટર ઓટોમેટિક રીબૂટ થશે, એટલે કમ્પ્યુટર રિફ્રેશ થઈ જાય. ઓકે, ટુ રિકવર rebooting is sometimes necessary after installing a software program, installing operating system updates to recover from an error or reinitialize driver or hardware device. હાર્ડવેર ડિવાઇસને ફરીથી પાછું સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે કે રિફ્રેશ કરવા માટે રીબૂટ છે એ જરૂરી હોય છે આફ્ટર ધ installation of software. Then restart refer to operating system closing all program before soft reboot. રીબૂટ સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં એને રિસ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. કંઈ પણ ઘણી વખત આપણે રિસ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કે કોઈ સોફ્ટવેર છે પ્રોપરલી ઓપન ન થતું હોય તો તમે રિસ્ટાર્ટ કરો તો બધું સિસ્ટમ છે ફરીથી રિફ્રેશ થઈ જાય તો એ પ્રોપરલી ઓપન થઈ જાય. તો ધેટ ઇઝ ધ રિસ્ટાર્ટ. Then syntax. Syntax is a set of rule for grammar and spelling. Grammar and spelling કોઈ પણ સોફ્ટવેર છે એનું પોતાનું ગ્રામર ને સ્પેલિંગ હોય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સિન્ટેક્સ. ઓકે, તો એ સિન્ટેક્સ છે એ તમને ત્યાં જોવા મળશે. તો એ સિન્ટેક્સ તમે ત્યાં કોઈ પણ પ્રોગ્રામની સિન્ટેક્સ તમને ખબર હોય તો કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં તમે એને સમજી શકો. ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ મીન્સ યુઝિંગ કેરેક્ટર સ્ટ્રક્ચર્સ દેટ અ કમ્પ્યુટર કેન ઇન્ટરપ્રેટ. કેરેક્ટર્સથી તમે એને ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકો છો, અને એ જો તમે ખોટો આપ્યો હોય તો એ પ્રોપર સમજી ના શકે, તો તમારે એને એની લેંગ્વેજમાં ફરીથી પ્રોપર કેરેક્ટર્સ આપવા પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુઝર ટ્રાઇઝ ટુ એક્ઝિક્યુટ એ કમાન્ડ વિધાઉટ પ્રોપર સિન્ટેક્સ, ઇટ જનરેટ સિન્ટેક્સ એરર યુઝિંગ પ્રોગ્રામ usually causing the program to fail. તમે સી પ્રોગ્રામમાં સિન્ટેક્સ એરર તમને આવે જ છે. ઓકે, એટલે કે તમે એનો કમાન્ડ છે, સપોઝ કે તમે પ્રિન્ટ એફ આપો છો સી પ્રોગ્રામમાં, તો પ્રિન્ટમાં પી કેપિટલ મૂકી દીધું હશે તો તમને એરર બતાવશે, દેટ ઇઝ સિન્ટેક્સ એરર. કારણ કે તમે સી પ્રોગ્રામમાં પ્રિન્ટનો પી કેપિટલ નથી આવતો, સ્મોલ આવે છે. ઓકે, દેટ ઇઝ ધ સિન્ટેક્સ એરર. એવી જ રીતે તમે એફ મૂકતા ભૂલી ગયા હોય ને ખાલી પ્રિન્ટ જ કરેલું હોય તો પણ તમને સિન્ટેક્સ એરર આપે, કારણ કે પ્રિન્ટ માટેનો સી પ્રોગ્રામની સિન્ટેક્સ છે પ્રિન્ટ એફ, અધરવાઇઝ એ પ્રિન્ટ ના કરી શકે, રાઈટ? તો ધેટ ઇઝ ધ સિન્ટેક્સ એરર. Okay, now next one is wildcard character. Wildcard character or wildcard is a symbol used to replace or represent one or more character. એક કરતાં વધારે કેરેક્ટર્સ જે છે વાઇલ્ડકાર્ડ કેરેક્ટર્સ એ કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ગ્રુપને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે વાઇલ્ડકાર્ડ કેરેક્ટર્સનો યુઝ થતો હોય. કોમન વાઇલ્ડકાર્ડ્સ આર એસ્ટ્રિક સાઇન, ઓકે, જે તમે સીમાં યુઝ કરો છો, વિચ રિપ્રેઝન્ટ વન ઓર મોર કેરેક્ટર્સ, એન્ડ ક્વેશ્ચન માર્ક્સ દેટ રિપ્રેઝન્ટ અ સિંગલ કેરેક્ટર. એસ્ટ્રિક છે ઘણા બધા કેરેક્ટરને એકી સાથે બતાવે છે, જ્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક છે સિંગલ કેરેક્ટર જ બતાવે છે. ઇન ધ એક્ઝામ્પલ બિલો હાઉ અ વાઇલ્ડકાર્ડ મે બી યુઝ, રિયલાઇઝ દેટ વાઇલ્ડકાર્ડ્સ આર રિલેટિવલી યુનિવર્સલ. એ યુનિવર્સલ છે, બધા જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં એ એક જ સરખી રીતે યુઝ થાય છે. સપોઝ કે તમે star.c કરીને તમે ડ્રાઈવમાં તમારી સી ડ્રાઈવમાં star.c કરીને મૂકશો એટલે તમને .c એક્સટેન્શન સાથેની જેટલી બી ફાઇલ તમે સેવ કરી હશે બધી ફાઇલનું લિસ્ટ છે એકી સાથે આપી દેશે. તો ધીસ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ વાઇલ્ડકાર્ડ કેરેક્ટર. વાઇલ્ડકાર્ડ કેરેક્ટર્સ છે એ ઘણા બધા સિન્ટેક્સમાં પણ યુઝ થાય છે અને ઘણા બધા સોફ્ટવેરમાં પણ આ સિન્ટેક્સનો યુઝ થાય છે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ Netmeeting. Netmeeting, that is the net application to allow for VoIP communication and video configuration. વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ માટે નેટમીટિંગનો યુઝ થાય છે. ઓકે, તો નેટમીટિંગ જે છે એ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગમાં કઈ રીતે, તો કે તમે ગ્રુપ ચેટ કરો છો વોટ્સઅપમાં, એને નેટ મીટિંગ કહેવાય. ઓકે, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ કરો એ પણ નેટ મીટિંગ છે. ઇટ અલાઉઝ ફોર એપ્લિકેશન એન્ડ ડેસ્કટોપ શેરિંગ, રિમોટ ડેસ્કટોપ શેરિંગ એન્ડ ટ્રાન્સફર ઓફ ફાઇલ બિટવીન ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર્સ. નેટ મીટિંગ્સ વોઝ વન ઓફ ધ best application for video conferencing until free video conferencing solution appear in the application like Yahoo Messenger, okay, Skype, that are the video conferencing net meeting. ઓકે, સ્કાઇપિંગમાં અને નેટ મીટિંગમાં આ વસ્તુ છે યુઝ થાય છે. ઓકે, એટલે નેટ મીટિંગ જે છે એ
જસ્ટ ફોર વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ વોટ્સઅપમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ કરો, તમે યાહુ મેસેન્જરમાં કરો, પછી તમે જીમેલ મેસેન્જરમાં કરો, તો એ સ્કાઈપીમાં કરો, એ તમે ટેક્સ્ટ મેસેજિંગ કોન્ફરન્સિંગ માટે તમારો ડેટા છે શેર કરવા માટે અત્યારે હું કરું છું, એ પણ વન ટાઈપ ઓફ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ જ છે. અત્યારે હું મારી પાવર પોઈન્ટની સ્લાઇડ છે તમારી સાથે શેર કરું છું અને મારી ડેસ્કટોપ છે એને શેર કરેલું છે અને હું વિડીયોને રેકોર્ડ કરું છું. તો ધેટ ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ નેટ મીટિંગ. અને આ જો હું લાઈવ અત્યારે વિડીયો આપતી હોઉં તો તમને જે શેરિંગ આપું છું એ નેટ મીટિંગ કહેવાય. અત્યારે હું રેકોર્ડ કરું છું પણ આ જ વસ્તુ હું જો તમને લાઈવ ગૂગલ મીટમાં જો કરું તો એને નેટ મીટિંગ કહેવાય. ઓકે, તો એ નેટ મીટિંગ થઈ ગયું કે સેમ વસ્તુ મારી પીપીટી સ્લાઇડ છે એ અહીંયા બેઠા બેઠા તમારે બધાના ઘરમાં બધાની સાથે હું કોમ્યુનિકેટ કરું છું, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ નેટ મીટિંગ. એને નેટ મીટિંગ કહેવાય. ઓકે, then next one is UPS. Full form of UPS, uninterruptible power supply. Okay, UPS is hardware device. A hardware device છે that provide backup power source in case of power outage, brown down or surge in power. ઓકે, દેટ મીન્સ કે પાવર જો કટ ઓફ થઈ જાય, પાવર છે એ ઓછો હોય, દેટ મીન્સ કે આપણે ઘણી વખત તમે વાત કરતા હશો કે 3 ફેઝ છે તો 2 ફેઝ જ હોય. ઓકે, પાવર છે આપણે 230 વોલ્ટ પાવર આવતા હોય એની બદલે 200 વોટ જ આવતા હોય, તો દેટ ઇઝ એને કહેવાય બ્રાઉન આઉટ. અથવા તો તમારો એક ફેઝ છે ખરાબ થઈ ગયો છે તો પણ તમને પૂરો પાવર મળતો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સર્જ. ઓકે, એને સર્જ કહેવાય કે તમને જે પાવર છે એ જતો રહે છે, બધો પાવર જીબી તમને પૂરો પાવર આપે છે પણ તમારે ત્યાં ફ્યુઝમાં એ પાવર છે એ લોસ થાય છે ને પછી એ આગળ જાય છે, તો એને કહેવાશે બ્રાઉન આઉટ. અને સર્જ છે એ જે આખો પાવર સપ્લાય છે એ તમને ઓછો મળે છે અને ઉપરથી જીબી છે એ તમને ઓછો પાવર સપ્લાય આવે છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સર્જ પાવર. ઓકે, તો UPS provide enough power for computers to shut down properly or remain functional during the outage. ઓકે, એટલે કે પાવર કટ ઓફ થઈ ગયો હોય તો યુપીએસ પોતાએ બેકઅપ રાખેલો છે, થોડો ઘણો પાવર એની પાસે રાખેલો હોય છે કે તમે તમારું કામ છે એ ઓલ ઓફ સડન બંધ ન થઈ જાય અને એ તમે થોડીક વાર માટે તમારું સેવ કરવાનું કામ, ફાઇલને બંધ કરવાનું ને શટડાઉન કરવાનું કામ કરી શકો એટલું પાવર એ પ્રોવાઈડ કરે છે, તો જેથી તમારું યુઝેસ છે પ્રોપરલી થાય. 3 વર્ઝન ઓફ યુપીએસ: સ્ટેન્ડ બાય, ઓનલાઈન એન્ડ લાઇન ઇન્ટરેક્ટિવ. ઓકે, 3 ટાઈપના યુપીએસ આવે છે. ઓકે, અહીંયા જે તમને ફિગર આપેલી છે એ એપીસી બેટરી બેકઅપના યુપીએસ છે કે જેનાથી તમે પાવર સપ્લાય, આમાં બધામાં અલગ અલગ રેન્જ હોય છે કે એક યુપીએસ પાવર સપ્લાયથી તમે ઘણા બધા કમ્પ્યુટર્સને પણ તમે સપ્લાય આપી શકો છો. આપણે અહીંયા લેબમાં પણ યુપીએસ પાવર સ્ટેશન છે કે તમારે લાઇટ જતી રહે તો તમે 30 મિનિટ સુધી બધા કમ્પ્યુટર ચાલુ રહે એટલું પાવર સ્ટોરેજ એની પાસે હોય છે કે જેથી જસ્ટ લાઇક ઇન્વર્ટરનું જ કામ કરે. તમારા ઘણા બધા લોકોના ઘરમાં ઇન્વર્ટર હશે કે લાઇટ જતી રહે તો તમે સિમ્પલી ફેન અને લાઇટ ચાલુ રહે એટલું તમારું બેકઅપ તમે રાખેલું હોય તો એને કહેવાય UPS. ઓકે, then peripheral is a hardware input device or output device that gives a computer additional functionality. તમારા કમ્પ્યુટરમાં પેરિફરલ ડિવાઇસીસ આપણે બહુ પહેલાં વાત થઈ જ હતી કે કમ્પ્યુટરની સાથે માઉસ, કીબોર્ડ, પ્રિન્ટર, સ્કેનર, હાર્ડ ડિસ્ક, યુએસબી, પેન ડ્રાઈવ, આ બધું તમે અટેચ કરો તો એ બધી ડિવાઇસ છે પેરિફરલ ડિવાઇસ કહેવાય. ઓકે, પેરિફરલ ડિવાઇસીસ આર નોટ એસેન્શિયલ ફોર ધ કમ્પ્યુટર ટુ પરફોર્મ ઇટ્સ બેઝિક ટાસ્ક. એ એની સાથે કનેક્ટેડ નથી, તમારે એને કનેક્ટ કરવાની છે. દે આર એન્હેન્સ ટુ યુઝર્સ એક્સપિરિયન્સ. યુઝરના એક્સપિરિયન્સ માટે એક્સપિરિયન્સ જેમ છે જેમ નીડ છે, રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણે એમાં એડ કરતા જાય. તમારે સ્કેનરની જરૂર નથી તો તમે સ્કેનરને ડિસઅટેચ કરી શકો છો, પ્રિન્ટરની જરૂર નથી તો પ્રિન્ટરને ડિસઅટેચ કરી શકો છો, રાઈટ. તો એ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કનેક્ટ કરો અને એને ઓન કરો અને વર્ક કરી શકો છો. તો ધેટ ઇઝ ઓલ આર peripheral devices. Then CPS, પ્રિન્ટિંગ સ્પીડ છે એ
કેરેક્ટર પર સ્પીડ પ્રિન્ટ જ્યારે આપો છો ત્યારે અલગ અલગ રીતે સ્પીડ એની મેઝર થાય છે. એક સ્પીડ છે એની સીપીએસ કેરેક્ટર પર સેકન્ડ. ધીસ ઇઝ ધ યુનિટ ટુ મેઝર ડિસ્ક્રાઇબ ધ સ્પીડ ઓફ ડોટ મેટ્રિક્સ એન્ડ ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર. ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટ આપણે જ્યારે પ્રિન્ટર ભણ્યા ત્યારે આ વસ્તુ આવી હતી. ડોટ મેટ્રિક્સ અને ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર્સ જે છે એ સીપીએસ એની સ્પીડ છે એ સીપીએસથી માપે. એક એક કેરેક્ટર એક સેકન્ડમાં કેટલા કેરેક્ટર ટાઈપ કરી શકે છે એ એની સ્પીડ છે. CPS is the total number of characters entered divided by the time taken to enter them. એક કેરેક્ટર તમે એન્ટર કરો છો, એક મિનિટમાં કેટલા કેરેક્ટર એન્ટર કરી શકો છો અને પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો, દેટ ઇઝ અ CPS. ઓકે, એ CPS છે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ CPM copies per minute. This printer has a maximum copy speed of 9 CPM copies per minute. એક મિનિટમાં કેટલી કોપી કાઢી શકે, that is called the CPM. Okay, 9 CPM for black and white and 6 CPM for કલર પ્રિન્ટ કાઢવું હોય તો એક મિનિટમાં 6 કલર પ્રિન્ટ નીકળે અને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ જો કાઢવું હોય તો એક મિનિટમાં 9 કોપી નીકળે. PPM is page per minute. It is the measurement standard for how fast a printer can print a standardized page. એક મિનિટમાં કેટલા પેજ કાઢી શકે એ પેજ કેટલા પેજીસ નીકળે. અહીંયા એક મિનિટમાં એક પેજની કોપી નીકળે છે ને પીપીએમમાં એના પેજીસ નીકળે છે. દેર આર મેની ટાઈપ્સ ઓફ પ્રિન્ટર ઓન ધ માર્કેટ. પીપીએમ ફોર ઇચ પ્રિન્ટર ઇઝ ડિફરન્ટ. અલગ અલગ પ્રિન્ટર માટે અલગ અલગ હોય છે પ્રિન્ટિંગ સ્પીડ. Printer has PPM of 25. It means printer can print 25 pages of text per minute. ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ હોય તો એ 25 ઇમેજ છે પ્રિન્ટ છે એકી સાથે પેજની કાઢી શકે છે. અને પેલી કોપી કેટલી કરી શકે તો કે એકને એક પેજની કોપી નંબર ઓફ કોપીઝ જસ્ટ લાઇક અ ઝેરોક્સ કેટલી કાઢી શકે એ CPM છે. ઓકે, CPM છે જસ્ટ લાઇક અ ઝેરોક્સ મશીન એન્ડ PPM છે એ એક અલગ અલગ ડોક્યુમેન્ટ અલગ અલગ પેજીસ છે તો એને એકી સાથે કેટલા એક મિનિટમાં કાઢી શકે એ વસ્તુ છે એ PPM છે. ઓકે, then next one is DPI, dot per inch. Print resolution is measured using DPI. પ્રિન્ટ કેવું નીકળે, આપણે ઘણી વખત જોઈએ કે કોઈ પ્રિન્ટ છે એ તમને જોઈને બહુ સારી લાગે, કોઈ પ્રિન્ટ બહુ ડલ પ્રિન્ટ આપી છે, દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ રિઝોલ્યુશન. એનું રિઝોલ્યુશન તમે ફોટોગ્રાફ ક્લિક કરો છો ત્યારે પણ તમને રિઝોલ્યુશન એનું સારું હશે તો તમને ફોટો બહુ ક્લીન ને ક્લિયર દેખાશે. અમુકમાં ક્લીન નહીં દેખાય, બેકગ્રાઉન્ડ ડલ દેખાશે, તમારા ફેસીસ ડલ દેખાશે, રાઈટ. જસ્ટ લાઇક ધેટ પ્રિન્ટરમાં પણ આ જ વસ્તુ હોય છે. તો એ ડોટ પર ઇંચથી જેનું ડોટ પર ઇંચ સારું હોય, હાયર ડોટ હોય તો એ વધારે સારી પ્રિન્ટ છે કાઢી આપે અને પ્રિન્ટ છે એ વધારે ક્લિયર અને રીડેબલ હશે. It measures the number of individual dot of ink or toner printers can apply to square inch of paper. એક ઇંચ પેપરની અંદર એ કેટલા નોઝલ કે ડોટ્સ છે અપ્લાય કરે છે એ પ્રિન્ટરના ડીપીઆઈ ઉપરથી ખબર પડે. હાયર ડીપીઆઈ મીન્સ ધેર આર મોર ડોટ્સ અવેલેબલ ટુ ક્રિએટ કલર gradation and capture fine detail for colorful print images. કલર પ્રિન્ટર હશે ત્યારે જ તમારે ડીપીઆઈની વધારે જરૂર પડશે કારણ કે એ ડીપીઆઈ છે ડોટ્સ અને ઇંક ને ટોનરમાં વધારે યુઝ થાય છે. એ રીતે ડીપીઆઈ છે એ મેઝર થઈ શકે છે. ઓકે, સો ધીસ હોલ અબાઉટ ઓલ ટર્મ્સ અબાઉટ important terms of related with computers, printers, what are the peripheral devices, what are the asynchronous terms that are used with the computer સાથે યુઝ થતા હોય એવા બધા ટર્મ્સ અને એની સિંક્રોમ્સની આપણે ડિટેલ્સ જોઈ છે. ઓકે, આ આખો વિડીયો છે એ તમને બધા જ ટર્મ છે એક એક માર્ક્સમાં કઈ રીતે પૂછાય છે એની ઇન્ફોર્મેશન્સ અને એનું એક્સપ્લેનેશન આખા વિડીયોમાં તમને જોવા મળશે. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ. હિયર આઈ એમ કન્ક્લુડિંગ ધ હોલ CF. આખો CF સિલેબસ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને બધા જ ચેપ્ટર્સના બધા જ વિડીયોઝ છે એ આપણા પ્લેલિસ્ટની અંદર છે જ અને મેં દરેક વિડીયોમાં છેલ્લે પ્લેલિસ્ટ પણ મૂકેલું જ છે કે કદાચ તમને પ્લેલિસ્ટ ન મળે તો કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરશો તો એના લાસ્ટ પેજ ઉપર એ પ્લેલિસ્ટ તમને જોવા મળશે. ઓકે, સો thank you very much and have a great semester for and the great
ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ્સની પ્રિપેરેશન માટેનું ઇન્ફોર્મેશન હું ERPમાં મૂકતી જ રહીશ. પેપર સ્ટાઇલ, ક્વેશ્ચન બેંક્સ બધું અલગ અલગ એ ERPમાં હું વિધિન વીકમાં બધા મૂકી દઈશ કે જેથી તમને પ્રિપેરેશનમાં ઇઝી રહે. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ બાય.